بہت پیاس لگی ہے، جلدی سے پانی بھر کر لاؤ۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کس کی آواز ہے؟ نادان انسانوں، جانتے نہیں یہاں آنا موت کو دعوت دینا ہے۔ یہ ہماری زمین ہے گا، اب موت کا مزہ چاکھو، تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ کون ہے تو جو ان ماری ہوئی لاشوں کے بیچ اپنی موت لینے آیا ہے؟ میں وہ ہوں جس کے قدموں کی آہٹ سن کر باطل کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ پلنجا، ورنہ تیرا حال ان سے بھی برا ہوگا۔ آج یہ زمین تمہارے ناپاک وجود سے پاک ہوگی۔ آؤ مقابلہ کریں۔ دوستو، یہ وہ لمحہ تھا جب ارزق کی وادی یا علی کے نعروں سے گونج اٹھی تھی۔ ایک طرف ہزاروں خونخوار جنات تھے اور دوسری طرف اکیلے شیر خدا۔ آخر یہ جنات کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو ہی کیوں بھیجا اور کنویں کے اندر کیا ہوا؟ آئیے جانتے ہیں پوری کہانی۔ ناظرین گرامی، تاریخ اسلام میں حضرت امام علی علیہ السلام کی بہادری، طاقت اور شجاعت سے ہر کوئی واقف ہے۔ میدان جنگ ہو یا خیبر کا دروازہ، شیر خدا نے ہمیشہ ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ تاریخ میں مولا علی کی بہادری کے بے شمار واقعات ملتے ہیں، لیکن آج ہم جس واقعے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ شاید انسانی عقل سے پرے ہے۔ یہ جنگ زمین پر نہیں بلکہ زمین کے اندر لڑی گئی تھی۔ یہ مقابلہ انسانوں سے نہیں بلکہ جنات کے سردار اور اس کی خوفناک فوج سے تھا۔ آخر وہ کون سی جگہ تھی؟ علی علیہ السلام نے جنات کو کیسے شکست دی اور کربلا سے اس واقعے کا کیا تعلق ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سخت جنگ سے واپس لوٹ رہے تھے۔ راستے میں لشکر اسلام کا گزر ایک اجار اور ویران بستی سے ہوا۔ اس جگہ کی ہواؤں میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ اس جگہ کو وادی ارزق کہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہاں ایک ایسا قدیم کنواں ہے جس میں وہ سرکش جنات رہتے ہیں جنہیں حضرت سلیمان علیہ السلام بھی قابو میں نہیں کر سکے تھے۔ یہ وہی منحوس جگہ تھی جہاں یمن کے بادشاہ طوبہ کے 10,000 سپاہیوں کو انہی جنات نے مار دیا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ لشکر یہیں رک جائے۔ پیاس کی شدت بڑھ چکی تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 10 بہادر صحابہ کو چن کر حکم دیا کہ اس کنویں سے پانی لے کر آئیں۔ حکم ملتے ہی 10 صحابہ اس کنویں کی طرف بڑھے، لیکن جیسے ہی وہ کنویں کے قریب پہنچے زمین ہلنے لگی۔ کنویں کے اندر سے ایک نہایت خوفناک اور ہیبت ناک جن باہر نکلا۔ اس جن نے باہر آتے ہی ایک ایسی زوردار ہنکار بھری، یہ منظر اتنا دہشت ناک تھا کہ کئی صحابہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے، لیکن ان میں ایک بہادر صحابی حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھے۔ انہوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ جن طاقت میں کہیں زیادہ تھا۔
देखते ही देखते हजरत अबुल आस शहीद हो गए। इस सूरत हाल को देखते हुए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और अल्लाह का पैगाम लेकर आए। उन्होंने फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, किसी और को भेजने की बजाय अलम अली इब्ने अबी तालिब को दीजिए। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को तलब किया। अली अलैहिस्सलाम के चेहरे पर वही सुकून था जो हर जंग में होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली अलैहिस्सलाम को रवाना किया और हाथ उठाकर दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, हर बार की तरह इस बार भी अली को कामयाबी अता फरमा। शेर खुदा उस कुएं की तरफ रवाना हुए। जैसे ही आप वहां पहुंचे, वही खौफनाक जिन फिर बाहर निकला और गरजने लगा। उसने सोचा ये भी कोई आम सिपाही है, लेकिन इस बार सामने कोई आम इंसान नहीं था। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज में फरमाया, मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ। मेरा अमल जिन्नातों को काबू करना है। नाम सुनते ही उस जिन ने मौला अली पर एक जबरदस्त हमला किया, लेकिन आपने उसका वार रोका और अपनी जुल्फकार के एक ही वार से उस जिन के 2 टुकड़े कर दिए। उसके मरते ही कुएं से आग के गोले निकलने लगे, धुआं उठने लगा और खौफनाक चीखें गूंजने लगी। अजीबो गरीब चेहरे नमूदार होने लगे। ये देखकर अमीरुल मोमिनीन ने कुरानी आयात की तिलावत शुरू कर दी। आपकी तिलावत की बरकत से वो आग बुझने लगी और धुआं हवा में तहलील होने लगा। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम कुएं के मुंह पर खड़े हुए और पानी निकालने के लिए बर्तन अंदर डाला, लेकिन जिन्नात ने वो बर्तन वापस फेंक दिया। अली अलैहिस्सलाम ने दोबारा डाला, उन्होंने फिर वापस फेंक दिया। तीसरी बार भी यही हुआ। अब अली अलैहिस्सलाम ने कुएं के अंदर मुंह करके ललकारा, मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ, जो लड़ना चाहता है बाहर आए। एक और जिन निकला और कत्ल हुआ। जब वो बाहर नहीं आए तो शेर खुदा ने खुद उस अंधेरे कुएं में उतरने का फैसला किया। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया, मैं अंदर उतरता हूँ, तुम रस्सी को पकड़े रहना। आप अलैहिस्सलाम रस्सी के सहारे उस गहराई में उतर गए। अभी कुछ ही फासला तय हुआ था कि जिन्नात की शरारत से रस्सी टूट गई। मौला अली अलैहिस्सलाम उस अंधेरे में कुएं में जा गिरे। ऊपर खड़े सहाबा रोने लगे। उन्हें लगा कि अली अलैहिस्सलाम शहीद हो गए, क्योंकि रास्ता बंद हो चुका था। लेकिन तभी कुएं के अंदर से तलवार चलने और जिन्नात के चीखने की आवाजें आने लगी। एक अकेला शेर हजारों जिन्नात पर भारी पड़ रहा था। कुछ ही देर बाद चीखें बदल गईं। अब वहाँ से रहम की पुकार आ रही थी, या अली हमें पनाह दो, या अली हमें बचा लो, हम तौबा करते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर अपनी जान की अमान चाहते हो तो कलमा पढ़ो और मुसलमान हो जाओ। और फिर उस कुएं से ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद हुई। रवायतों के मुताबिक इस जंग में हजरत अली अलैहिस्सलाम ने 2 लाख जिन्नात को कत्ल किया और बाकी लश्कर को मुसलमान बनाया। जब हजरत अली अलैहिस्सलाम फातिहाना अंदाज में बाहर तशरीफ लाए तो आपने बताया कि जिन्नात मुसलमान हो चुके हैं। आपने उन्हीं में से एक जिन को उनका सरदार मुकर्रर किया, जिसका नाम जाफर जिन था। तारीख गवाह है कि ये वही जाफर जिन था जो सालों बाद मैदान करबला में भी नजर आया। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सदा बुलंद की तो जाफर जिन अपने लश्कर के साथ करबला पहुंचा। उसने रोते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अर्ज की, मौला हुक्म दे तो इन यजीदियों को अभी मिट्टी में मिला दें। मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसे रोका और फरमाया, नहीं जाफर, ये मेरी आजमाइश है, मैं गैब की मदद से जंग नहीं जीतना चाहता। तो दोस्तों, ये थी वो अजीमुल शान जंग जिसे बिरुल आलम कहा जाता है, जहां हैदर करार ने साबित किया कि ताकत तादाद में नहीं बल्कि ईमान और शुजात में होती है। अगर आपको मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में ये वाकया पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में या अली जरूर लिखें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अब तक के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।